got disconnected and I was unnoticingly just talking about the slides. So Yes. better let it be there. Okay. Okay, ma. Coming to the point, packaging. What do you think about packaging, ma? Cool. Exactly. Exactly, ma. One is how beautiful when I see from outside. Okay. Sir, to protect the product. Sorry. To protect the product. Protect the product. Okay. Very good. Exactly. Yeah. Yeah. Packaging only. Unitization is under packaging only. Very good. And we have a number of features, ma. Sir, for correct measurement, correct amount of Measurement quantity. and it is product in success. Okay, for product success, I agree totally because depends on the package. It helps for the product success. And Sir, for distributing, okay, distributing, maybe I would say like handling. Okay, when I say distributing, I would use the word handling. For distribution, I should handle the material, and the packaging supports to handle the material. Any other one? Nothing, sir. Okay, I would say we see packaging as a small piece in supply chain management, right? Sir. We see packaging as a small piece. Okay, Oh, the supply chain, when we talk about supply chain as a big chain and a number of branches, we see packaging as a small piece in it, in the supply chain management. But it has its own value, right? Even though it's a small piece as part of supply chain management, I would say that also play a significant role. Because when we say success for business success, it also contributes and it gives some cost efficiency supporting other branches of supply chain management. Okay, how it is supporting, I will show you in next screens or as part of discussion, I will let you explain. Okay, and what are the factors I should consider? There are two types of customers here. For receiving the product, there are two types of customers. Any idea who and all I am talking about? Who are the two customers receiving the product? Okay, exactly, ma. அதாவது எப்படின்னா, there are two types of customer. ஒன்னு வந்து business to business customers, another one is business to customers, that is end customers. Okay, இப்போ we receive some product அப்படின்னா we are end customers. Okay, and the requirement of package for us is different, and another one we are talking about business to business customer, and packaging for them would be different, right? Because ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கடந்து வந்துட்டு இருக்கு. How
should I handle? For example, I manufactured a final product. Assume it's a final product I manufactured. From the manufacturing unit is not at all coming to end customer directly. So either it goes to their distributor and then to dealership and then to wholesale and then to retailer and then to customers. Everywhere the nature of package would be differ, right? Because how to handle it, how to stock it, what kind of package will help us to stock as a inventory, what kind of package will help them to make comfortable at the time of transit, right? So there are so many things which I have to consider. And when it comes to end consumer, more than safety, the attractiveness, the first word you said, right? How beautiful it looks. Because nowadays people are seeing the package, right? Whether it is attractive or not. And especially coming to kids, they should know how to attract them. அவங்க யாரும் டேஸ்ட் குவாலிட்டி எதுவும் பார்க்கறது கிடையாது. How good is the product to see? அப்படி பளிச்சுன்னு கலர் இருக்கணும், அட்ராக்டிவா இருக்கணும். They should see the audience. இப்போ நான் தான் எண்ட் கன்சூமர், ஓகே, எந்த ஏஜ் குரூப், இந்த ஏஜ் குரூப் இதை தான் பார்ப்பாங்க, இந்த ஏஜ் குரூப் இதை தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் டு ஹைலைட், what I have to bring up in the package. Indirectly, the advertisement and marketing. Package என்ன பண்ணுது indirectா, it gives advertisement and marketing. ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம். இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ்னு வரும்போது who is deciding the purchase? இப்போ உங்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும்னு டிசைட் பண்றீங்க. ஹூ இஸ் த டிசைடிங் அத்தாரிட்டி? இதுதான் வாங்கணும் அப்படின்னு. மதர். ஓகே. In general, let me tell you, in general, it based on the statistics, வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி அப்படி டிஸ்கஷனை பேரண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, மதர் அண்ட் ஃபாதர். வந்துட்டு சரி ஓகே வாங்கிடலாம். அண்ட் டெய்லி கன்சம்ஷன் ஃபுல்லாகவே மதர் தான் டெசிஷன். ஆனால் ஷாப்புக்குள்ள போனால் ஐ வாண்ட் டு பை பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ங்கிறத யூ டிசைடு. அந்த ப்ராடக்ட்ல எதை சூஸ் பண்ணணும், because we have n number of variant in the same n number of variant, n number of manufacturer, n number of supplier இருப்பாங்க. ஒரு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வாங்க போறோம்னா அதுல 4 பாக்கெட் இருக்கும். ஒரு சோப் வாங்குறோம் அப்படின்னா அவன் ஒரு ரேக் ஃபுல்லா வச்சிருப்பான், ஏகப்பட்ட டிஸ்பிளே இருக்கும். எப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் டிசைடட் பை கிட்ஸ். வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க டிசைட் பண்றது தான் மேக்சிமம். இல்லை எனக்கு இதுதான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன, இப்போ வந்து either me or you definitely don't have any choices. எதுனா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி போவோம். எதுனா என்ன, வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த மாதிரி we in this age group normally we go. நம்ம குரூப்ல அந்த ஏஜ் ஆடியன்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சில ப்ராடக்ட், இப்போ சப்போஸ் மொபைல், நாம வந்து என்னன்னா இல்லை எனக்கு பிடிச்சது தான் நான் எடுப்பேன், ஐ எம் ஃபைன் பையிங் ஃபார் ஓன். இப்போ காமன்னா வீட்டுக்கு வாங்குறதுல வி டோன்ட் ஷோ மச் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஏஜ் குரூப்ல. ஓகே எதுனா என்ன அப்படின்னு, பட் சம்திங் மோர் ரிலவெண்ட் அஸ். இல்லை இப்போ எல்இடி டிவி வாங்குறோம், இல்லை இதுல என்ன பிராண்டு என்ன, நம்ம உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். அனலைஸ் பண்ணி தென் வி கோ. நிறைய விஷயம் அனலைஸ் பண்ணாம வாங்குறது இருக்கு. அதெல்லாம் என்னன்னா ஓகே ஈஸி கோ, அது கிட்ஸ் தான் டிசைட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் மதர், வீட்டில் லேடிஸ் டிசிஷன் தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஓகேவா, ஒரு நிமிஷம்.
நெக்ஸ்ட் என்ன, என்னோட ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அந்தந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. அது எந்த குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து அதை ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. மொபைல் இப்போ உள்ள ட்ரெண்டில் வாட் வி சூஸ், நம்ம மொபைல் வாங்கணும் அப்படின்னா வி ஹவ் சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். கேமரா இவ்வளோ இருக்கணும், இவ்வளோ பிக்சலில் இருக்கணும், ஸ்க்ரீன் இவ்வளோ இருக்கணும், சைஸ் இவ்வளோ இருக்கணும், கலர் இந்த கலரில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், வாட் ஆர் அதர் ஃபீச்சர்ஸ் வி ஹேவ், அது எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அந்த ஸ்பெக் பேஸாக ஸ்பெக் வச்சு போவோம். அப்போ they focus on the audience. Based on the audience they decide the packaging. ஓகேவா? அதனாலதான் இன்னைக்கு நீங்க மார்க்கெட்டிங்கோ இல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்டோ பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல சின்ன பிள்ளைங்க வருவாங்க. ஏன்னா it attracts them. It is going to be a deciding factor to buy or not. இந்த ப்ராடக்ட் தான் பை பண்ணணும், இதுதான். ஏன்னா நிறைய விஷயம் பாருங்க, நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் சேனல் மாத்திரும், இல்லைன்னா we don't give attention to that, but they give attention and they go with that. அது மைண்ட்ல அப்படி இருக்கும். கடைக்கு போகும்போது இது நான் பார்த்துருக்கேன், இதான் வேணும், இதான் வேணும், இதான் வேணும். The package attracts. கிட்ஸுக்குன்னா சும்மா ஒரு ஷோட்டா பீமோ இதையும் போட்டு விட்டானா இட் அட்ராக்ட்ஸ். எல்லாத்துலயும் ஸ்கூல் பேக் எடுங்க, இது எடுங்க. They start thinking about how to pack so that they attract the audience. Okay, இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பிசினஸ் டு பிசினஸ். இங்க பிசினஸ் டு பிசினஸ்ல there is no concept of attraction. எனக்கு நீ அட்ராக்ட்ல பண்ணா பிசினஸ்ல நான் வாங்கி என்ன பண்ண போறேன்? I am not going to use for my personal usage. எனக்கு அதுல நீடே கிடையாது. அதை நான் ரா மெட்டீரியலை வாங்கி என்னோட ஃபேக்டரிக்குள்ள யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I should see about how I am going to consume. எனக்கு கன்சியூமபிளுக்கு ஈஸியா இருக்கா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? பேக்கேஜஸ் வந்து ஈஸியா இருக்கணும், ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும். I have some equipments based on which it should be easy to handle it. அதுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இல்லாம நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா நாட் ஒர்த். அப்போ இங்க வந்து கஸ்டமர் யாரு? பிசினஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படியே சொன்னோம், we are talking about லைம், சுண்ணாம்புக்காரில இருந்து வருது. ஐ எம் கஸ்டமர். இங்க எனக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு ஹேண்ட்லிங், ஒன்னு லைம் இஸ் நத்திங் பட் கால்சியம் கார்பனேட் which is getting exposure to air. ஏர் பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? எவாப்ரேட் ஆயிரும், கால்சியமோட குவாலிட்டி அடி வாங்கிடும். ஓகேவா? அப்போ தே யூஸ் கைண்ட் ஆஃப் அந்த சீனி பெயின் சொல்றாங்கல்ல, அந்த பையை வச்சுதான் கட்டுவாங்க. அது எப்படி பண்ணணும்? அது ஏன்னா ஹியூஜ் வால்யூம் தான் வரும். லைம் சுண்ணாம்பு கோரில இருந்து வருதுன்னா ஹியூஜ் வால்யூம் வரும், யாரும் படக்கூடாது. சேம் டைம் எனக்கு மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்க்கு ஈஸியா இருக்கணும். இன்னைக்கு மண்ணு இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு அப்படி ஓப்பன்ல போட்டு வச்சிருப்பேன், ஈஸியா டம்ப் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுவேன், அள்ளிடுவேன். பட் இதை அப்படி ஓப்பனாகவும் போட முடியாது. ஹியர் இஃப் ஐ எம் அ கன்சியூமர், ஐ சி ஓகே இந்த மாதிரி பேக்ல இருக்கா, அண்ட் அகைன் பெரிய பெரிய பேக்கா இருக்குன்னா இந்த யூனிட்டைசேஷன் சொன்னீங்களா தெரியுமா? யூனிட்டைசேஷன் பேலட்டைசேஷன்ல அதுல வச்சு லோட் பண்றதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கணும். சேம் டைம் அந்த பேக்கேஜில் டேமேஜஸ் இருக்கக்கூடாது. அவ்வளவுதான். நான் கன்சியூம் பண்ணும்போது ஈஸியா டர்ன் பண்ணிடுறேன். அது ஒரு சின்ன நைஃப் வச்சு ஒரே கிளி தான் சல்லுன்னு கிழிச்சு விட்டுறேன். கிழிச்சுட்டு ஐ டம்ப் இட் டைரக்ட்லி இன்டு த டேங்கர். அப்போ கஸ்டமர் இதே if I am a customer in between distribution or wholesaler or dealer based on the product. ஏன்னா இப்போ நான் வந்து என்னோட கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணும். இஃப் ஐ எம் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ஐ ஹவ் 50 டீலர்ஸ் இன் மை ஏரியா, அவனுக்கு நான் எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்? How should I give? சேஃப்டியும் பார்க்கணும், மெட்டீரியல் டேமேஜஸும் வரக்கூடாது, ஆனா டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு கன்வீனியன்டாகவும் இருக்கணும். அப்போ இஃப் ஐ எம் அ டீலர், ஜென்ரல் மெர்ச்சன்டைஸ்னு வச்சுக்கணும், இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸ் இதெல்லாம் அப்படி சும்மா போட்டால் உடஞ்சும் போயிடும். ஸோ அது மேபி கண்டெயின் இந்த கார்டன் பாக்ஸ், பெரிய கார்டன் பாக்ஸில் ஸ்டஃபிங் எனக்கு அடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேக்கேஜ். ஸ்டஃபிங், தென் இட் கன்சியூம் மோர் குவான்டிட்டி. சும்மா போட்டோன்னா குவான்டிட்டியும் ரொம்ப போட முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி பேக்கேஜ் பண்ணிட்டு ஸோ தட் இட் இஸ் ஈஸி டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆஸ் வெல், எனக்கும் கன்வீனியன்ட். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே
ரிசீவருக்கு கன்வீனியன்ட். ஆனால் ஒரு விஷயம் இதில் போட்டு வச்சிருப்பான். பட் சேம் வே ஐ கேனாட் பிரிங். எனக்கு எண்ட் யூசருக்கு அதுக்கு பேக்கேஜ் இல்லை, அவனே கொடுத்துருக்க ஃபைனல் ப்ராடக்டோட பேக்கேஜ் தான். பட் சேம் வே ஐ கேனாட் பிரிங் இட், ஏன்னா டேமேஜஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு கரெக்டாக பாக்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு பாக்ஸில் ஒரு 20 பேக்கெட், சம் கேசஸ் ஒரு கேஸில் 20 பேக்கெட். அது எப்படி இருக்கணும், கரெக்டாக ஸ்பேஷியஸாகவும் இருக்கணும், சேம் டைம் ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் மோர் ஸ்பேஷியஸ் வில் கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கெட் டேமேஜ். ஸ்பேஸ் இல்லாமல் கரெக்டாக ஸ்டஃப் பண்ணிக்கணும், ரொம்ப அமுக்கக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. க்ளீனாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதில் வச்சு அடி பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இன் டிரான்சிட்ல இட் வில் நாட் கெட் மூவ், சேம் டைம் இட் வில் நாட் கெட் ப்ரெஷரைஸ்ட். ஒன்ஸ் ப்ரெஷரைஸ்ட் ஆச்சுன்னா அது வெடிச்சிடும், லைட்டாக உள்ள கூட அப்படி லீக்கேஜஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மோஸ்ட்லி டேமேஜஸ் இல்லாத மாதிரி இதை do the packages. Okay, now moving on to the slide. Packaging in the supply chain. அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பேக்கேஜஸ் ரெக்யூர்டு. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு கஸ்டமர், நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை இன்னொரு இடத்துல இருந்து வாங்குறேன், யூஆர் சப்ளையர், ஐ கஸ்டமர், அண்ட் தென் எனக்கு அப்புறம் இன்னொரு கஸ்டமர் இருக்கான், அவனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கஸ்டமர். ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த பேக்கேஜோட நேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வரும். ஃபர்ஸ்ட் ரா மெட்டீரியல் ரொம்ப டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட், ஓகேவா? தென் இட் கெட்ஸ் மேனுஃபேக்சர்ட், அண்ட் தென் மேனுஃபேக்சரிங்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போகுது. இட் கோஸ் டு வேர் ஹவுஸ் ஆர் சம்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர். அப்போ அங்க இடத்துல உள்ள பேக்கேஜிங் என்ன மாதிரி இருக்கணும், என்னோட டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கும் கன்வீனியன்டா இருக்கணும். தென் வேர் ஹவுஸ்க்கு போகுதுன்னா வேர் ஹவுஸ்ல ஸ்டாக்கிங்க்கு ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கணும். ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் கொஞ்சம் லூஸ்ல போட்டு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கணும், நம்ம குர்குரே பேக்கெட்டு, இல்லை இப்போ எல்லாம் ஐடிசி சால்ட், டாட்டா சால்ட்டு, பேரி சுகர் எல்லாம் பேக்கெட், ஆசீர்வாத் மைதா மாவு, நாகா கோதுமை மாவு, வாட் எவர், எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்டஃப் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கார்டன் பாக்ஸ் ஸ்டஃப் பண்ணி அப்படி அடுக்கி வச்சாதான் இன்வென்ட்ரிக்கு நான் போகும்போது நிறைய ஸ்டஃப் பண்ண முடியும். ஏன்னா இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் இஸ் ஹியூஜ், எனக்கு தெரியும். அப்போ என்ன மேலே 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 வைக்கணும். இதில் ஒரே பேக்கெட்டாக மேலே அடிக்கணும்னாலும் உடஞ்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸஸில் வச்சு இதில் மேலே மேலே ஸ்டஃப் பண்ணி வி ஹாவ் டு ரைஸ் த ஹைட். அங்கே ஸ்டோரேஜில் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் பார்க்கணும். ஓகே, எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர் ஹவுஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கணும். ஏன்னா அது இல்லைன்னா அதில் உள்ள ஹூக்ஸோ ஏதோ வந்து இதை டேமேஜஸ் பண்ணாத மாதிரி பேக்கேஜை இன்ஷூர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் இருக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரில் ஹியூஜ் வால்யூமா இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொண்டு போகிறது. ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு நெக்ஸ்ட் அங்கே டேமேஜிங் ஆகிற மெட்டீரியலை எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும் ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு போகிறதுல. தென் ஃபைனல் கஸ்டமருக்கு இங்கே உள்ளதெல்லாம் பேக்கேஜ். ஏன்னா இங்கே வந்து பேக்கேஜ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும், இங்கே வந்து பேக்கேஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது அது ஸ்மால் பேக்கேஜஸ் கன்வே ஆகிட்டு இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ இங்கே வந்து பல்காக போகும், அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்கேஜஸ் இருக்கும். இங்கே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டரில் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும், ஏரியா வைஸு, ஸ்டாக் வைஸு, அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகி தென் இட் கோஸ் டு ரீட்டைலர் ஷாப். அங்கே வந்து சேஃப்டி பார்ப்பாங்க. தென் அங்கேருந்து கஸ்டமருக்கு போகும்போது அகைன் ஃபர்தராக ஸ்பிளிட் ஆகும். ஏன்னா இங்கே மேக்ஸிமம் லூஸில் கொண்டு வரோம் ரீட்டைல் ஷாப்பில், பெரிய பெரிய பேக்கேஜஸ் இருக்காது, எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளேல வச்சுருப்போம், கண்ணில் பார்ப்பேன், நான் பார்த்து தான் வாங்குவேன், கரெக்டாக? ஸோ ஐ ஹாவ் டு பிரிங் இட் இன் அ டிஸ்பிளே. இங்கே வந்து இது வந்து பியூர்லி அட்ராக்ஷன், அண்ட் அகைன் தெர் ஆர் பிராண்ட் குவாலிட்டி வச்சும் போது இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அட்ராக்ஷன். பட் நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்டே வந்தால் கூட அது கலர்லாம் கொஞ்சம் டல் ஆகி பாயிருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்கோம், ஆனால் நம்ம என்ன நல்லா இருக்குது, பழைய ப்ராடக்ட் மாதிரி இருக்குது, வேண்டாம் அப்படின்றோம். வி நெவர் செக் த குவாலிட்டி. ஃபஸ்ட்டு அதோட அட்ராக்ஷன், அதுக்கப்புறம் தான் விசி ஓகே குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா. சரி, அதுக்கப்புறம் அட்ராக்ஷனாக இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தூக்கி போட்டுருவோம், அது வேறு விஷயம். பட் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அது நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தால் கூட இஃப் த அட்ராக்ஷன் இஸ் நாட் குட், appearance is not good, then we may not choose at all. So the packaging ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் இருக்கு, பார்ட் ஆஃப் சப்ளை செயின். ஃப்ரம் சப்ளையர்ல இருந்து எண்ட் கஸ்டமர் வரைக்கும் நடக்கிற எல்லா ஸ்டேஜஸ்லையுமே there is a packaging involved, and the nature of packaging varies in each stage. Okay, இப்போ
என்னன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி there are two types of packaging required. கன்சியூமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்சியூமர் சொல்றது எண்ட் கன்சியூமர். ஓகே. அண்ட் அனதர் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் இண்டஸ்ட்ரியல். அதுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கேஜ். ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏற்ற மாதிரி. இப்போ இங்க வந்து ஃபோக்கஸிங். வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ்? I focus only on design, manufacturing, medium of advertisement. Package and advertisement கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். அந்த அட்ராக்டிவ் அந்த ஆடியன்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த பேக்கேஜ் இருக்கும். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இல்லை நான் மார்க்கெட்டிங்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் இதை பேக்கேஜை சொல்லி சொன்னேன். இப்போது புது பொலிவுடன் அப்படிமாங்க. அதே விவிடி கோல்டு என்னதான், புது பொலிவுடன் அதே டைடு தான், எக்ஸ்ட்ரா பவர். அதுல அந்த பேக்கிங்ல அவன் கொடுக்குற கலரும் அதுல உள்ள வேர்ட்ஸும் அட்ராக்ட் பண்ணணும். இப்போ இதே விவிடி கோல்டு எக்ஸ்ட்ரா இது புது பொலிவுடன் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளவு நாள் பொலிவு இல்லாம இருந்துச்சா? அதை நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம். பட் தே வாண்டட் டு பிரிங் சம் சேஞ்சஸ், அவ்வளவுதான். டைடு சூப்பர் பவர்னா அப்போ இவ்வளவு நாள் வெறும் பவர், இப்போ சூப்பர் பவர். இவ்வளவு நாள் ஒயிட் காட்டலையா? இவ்வளவு நாள் அதே ஒயிட்டை தான் காட்டிட்டு தான். அதே தான். ஒரு டைடு சைங்க ஸ்வைப் ஆச்சுன்னா ஒயிட் கலர்ல வரும். இப்பவும் அதுதான் காட்டணும். பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல திருப்பி அகைன் we want to revisit the packages and the content in it. மெட்டீரியல் குவாலிட்டி என்ன சேஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. பட் we wanted to give some attention to the packaging and the display what they are showing as part of their product to end customer. அதுல போடுற டிசைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா பார்ப்பாங்க. அதான் கிட்ஸுக்கு உண்டானா மேபி இப்போ மோஸ்ட்லி சின்ன சின்ன இது இல்லைன்னா டாய்ஸ் யாரை வச்சு விட்டுருவாங்க. ₹1 ₹2 டாய்ஸ் உள்ள வச்சுட்டு ₹30 வச்சுருவானுங்க. அண்ட் அகைன் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் இப்போ கொஞ்சம் due to awareness most of them are looking at what is the manufacturing date and what is the expiry date. ஓகே. இதே இது இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கேஜிங் எனக்கு என்ன, இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கேஜிங்ல இங்கே உள்ள எதையுமே நான் பார்க்க மாட்டேன். ஐ நெவர் பாதர் அபவுட் டிஸ்பிளே. அது பழைய துணியாக இருக்கும், சார்ஜ் போயிருக்கும். அண்ட் லீஸ்ட் பாதர் எனக்கு வந்து அங்கே என்ன மெட்டீரியல், அவ்வளோதான். இந்த மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியலாக இருக்கும், இதாக இருக்கும். கார்டன் பாக்ஸு கண்ட மணிக்கு இருக்கும். ஐ எம் லீஸ்ட் பாதர். ஏன்னா அதை வந்து நான் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே. பிஸ்னஸில் எனக்கு அழகலாம் வேண்டாம். அங்கே எனக்கு காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி, ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி, இந்த மாதிரி சில ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஐ லுக் இன்டு, அதுதான் பார்ப்பேன். எஸ்மா. அதை எப்படி ஹேண்டிலிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு வேணும். அதுக்கு என்னது, கார்டன் பாக்ஸஸ், பேக்ஸ், பெரிய பெரிய பேக்ஸு, பின்னு, பேரலு, யூனிட்டைசேஷன் அண்ட் கண்டெய்னரைசேஷன், இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி ஏற்ற மாதிரி பேக்கேஜ் இருக்கா? அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் பேக்கேஜிங். When I say industrial packaging, I focus on the product to fit into carton boxes, bags, bin, barrel, and the liquid எல்லாம் barrel எப்படி கண்டெய்ன் பண்ணுது, so that it would be easy to shift. ஓகேவா? ஓகே. பேக்கேஜிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பேக்கேஜிங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன? ப்ரொடெக்ஷன், கம்யூனிகேஷன், கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட். Packaging, I think about the product and I should ensure the safety of not getting damaged. That's proactive. So they call that as a active packaging. Communication, ஒரு ப்ராடக்டோட டிஸ்பிளேயை வச்சு it is conveying some message to us. கரெக்டா? பார்த்தோன்னு தெரியும். நான் வந்து அந்த ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி அதில் உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் இதெல்லாம் 99.9% யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. மேபி பேலன்ஸ் 0.01 வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த பிக்சர் ஹேஸ் டு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு சில வாஷிங் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் பிக்சர் தான் போட்டிருப்பான். 3 ஸ்டெப்பு. ஃபர்ஸ்ட் பக்கெட்டில் தண்ணி வச்சிருக்க மாதிரி இருக்கும், 2வதுல ஊற வைக்க மாதிரி இருக்கும், 3வதுல அந்த ஷர்ட்டை எடுத்தாங்கன்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும். அவ்வளோதான்.
ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். அதில் மெசேஜ்லாம் எதுவும் கிடையாது. பிக்சர் கம்யூனிகேட்ஸ், த பேக்கேஜ் கம்யூனிகேட்ஸ். That they calling as intelligent package. Then convenience. Convenience is talking about the transport convenience and material handling convenience. எனக்கு வசதியா இருக்கிறது. Containment. Containmentங்கிறது என்ன சொல்றாங்க? கட்டுப்படுத்துதல். Stay away from harmful. ஏன்னா possibilities of contamination is high when I mixed many products in the same package. அது இல்லாம எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்? கண்டெய்ன்மெண்ட். நான் மட்டும் ஒரு கெமிக்கல்ஸ் பாட்டில் எடுத்திருப்பேன், 5 லிட்டர் பாட்டில் HCl பாட்டில் கொண்டு வருவேன், வேற ப்ராடக்ட் இங்கே இருக்கும். பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டேமேஜ். கிளாஸ் பாட்டில் அதை எப்படி வைக்கணும்? ஏன்னா நான் கிளாஸ் பாட்டிலாம் தனியாக தான் வச்சிருப்பேன். ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ். Packaging materials. These are the common packaging materials which used in business. One is strapping tape. இதுல இந்த இன்சுலேஷன் டேப்பு இது எல்லாமே என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் நிறைய யூஸ் ஆகும். ஓகே, கார்பரேட்டட் ஷீட் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போங்க, அவங்க நிறைய பேப்பரு சார்ட்ஸ் இதெல்லாமே பண்ணுவாங்க. இதை வெளியே சுத்துறது இந்த மாதிரி கார்பரேட்டட் ஷீட்டை வச்சு சுற்றி வச்சிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஏன்னா ஏதோ ஒன்று கம்பி ஏதோ ஒன்று பட்டு டக்குன்னு கிழிக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் கிழிஞ்சிடக்கூடாது. இதுதான் கிளியர். இது அதுக்குன்னு இல்லை, நிறைய இதை வந்து ரோல் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, கார்பரேட்டட் ஷீட்ஸ். அது மாதிரி ஏர் பபிள் ஷீட் பார்த்துருப்பீங்க. சில மெட்டீரியல்ஸ் இதை வச்சு ரோல் பண்ணி வச்சிட்டாங்கன்னா டிரான்சிட்ல இருக்கும்போது 2 இதோட டேஷ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து டேமேஜஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கணும். இது அப்படி ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை கொடுக்காது. கார்ட்டூன் பாக்ஸஸ் நம்ம நிறைய பேசிட்டோம். கண்டெய்னரைசேஷன் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு. அண்ட் தென் பபுள் ரோல். பபுள் ரோல் இப்போ ரொம்ப காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சின்ன சின்ன பேக்கேஜஸ் எல்லாத்துக்கும். ஈவன் நம்ம ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண நிறைய ப்ராடக்ட் சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட் எல்லாத்துக்குமே இது இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல இது பார்த்தோம் நம்ம, சின்ன பேக்கர்ஸ்லாம் லைக் பார்சலும் கொரியர் சர்வீசஸும். அதுல எப்படி இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட், ஒரு பென் டிரைவே நீங்க வாங்குறீங்க ஆன்லைன்ல, அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேக்கேஜில் வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா ஆன்லைனில் வரும்போது இது சின்ன ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுனால அடியில எல்லாம் ஒழுங்குச்சுன்னா டேமேஜஸ்க்கு ஹைலி பாசிபிள். ஓகேவா? அப்போ இந்த பபுள் ரோல் என்ன பண்ணும்? அடிப்படவே விடாது, நல்லா புஷ் புஷ்ன்னு இருக்கும். அதிகபட்சமாக ரொம்ப அவங்களா அந்த பபுள் தான் உடையும், மற்றபடி உள்ள ப்ராடக்டை டேமேஜ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிடும். லேமினேஷன் ஷீட் இது மேக்சிமம் எங்க கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பேசஞ்சர்ஸோட இதெல்லாம் இருக்குல்ல, குட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தேடு மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இது ஜஸ்ட் ஷீட் தான். நம்ம நார்மல் மற்ற மெட்டீரியல்லாம் லேமினேட் பண்றோம், பேப்பர் லேமினேட் பண்றோம், போட்டோஸ் லேமினேட் பண்றோம் அப்படின்னா 2 பிளாஸ்டிக் வச்சு இது பண்றாங்களா. இங்க இது ஷீட்டா இருக்கும், ஜஸ்ட் ரோல் தான் பண்ணுவாங்க, அப்படி ஸ்டிக் ஆகிக்கிடும். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க எப்படியும் நியூஸ்ல. மேக்ஸிமம் இந்த ஏர்போர்ட்டு அங்கெல்லாம் போனோம்னாலே தெரியும் இது சார் லேமினேஷன் சுற்றி அப்படிமா ஃபுல்லாக சுற்றிடுவாங்க. சுற்றும் போதே அப்படியே அது பாட்டு ஒட்டிக்கிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நிதானமாக அப்படியே எடுத்தோம்னா ரிமூவலும் ஈஸி தான். இதேதான் ஸ்ட்ரெச் ஃபிலிம்ஸ். இந்த கீழே ஒன்று இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கும், போட்டு டக்குன்னு அடிச்சு விட்ருவாங்க.
சின்ன ரோல் அதுல இருக்கும். இங்க ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த இதுல வந்து சின்ன ரோல். இதை அப்படி இழுத்து இதை கீழே ரோல் தான், கீழே வீல் வச்சு சல்லுன்னு இழுத்தாங்கன்னா வரும். தென் தெர்மோகோல் ஷீட். இப்போ கொஞ்சம் தெர்மோகோல் ஷீட் வந்து என்னாகும், சேம் தான், இதே கான்செப்ட் தான். பபுள் ரோலுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் திக்னஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் தெர்மோகோல் ஷீட். இன்னைக்கு வாங்குற டிவி, ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே கார்டன் பாக்ஸ்குள்ள இருந்தா கூட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தெர்மோகோல் ஷீட் உள்ள வச்சிடறாங்க. ஏன்னா ஒரு ஹெவி மெட்டீரியல் ஏதோ ஒன்று டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும்போது விழுது. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த கார்டன் பாக்ஸ் மேல டம்முன்னு விழுந்துச்சுன்னா கார்டன் பாக்ஸ் ஓட்ட விழுந்துரும். உள்ள போய் அதை ஸ்கிராச் பண்ணி விட்டுரும். டிவியில டிஸ்பிளேல விழுந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே ஓட்ட விழுந்துரும். ஃப்ரிட்ஜ் வருது, வாஷிங் மிஷின் வருது, அதுல கிளாஸ் உடைய சான்ஸ் இருக்கு, இல்ல ஸ்கிராச் அட்லீஸ்ட் விழுந்துரும். பட் இந்த தெர்மோகோல் அங்க வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா இது பெரிய மெட்டீரியல் இதுல விழுந்தா கூட கார்டன் பாக்ஸ் ஓட்ட விழுமே தவிர இது வந்து தாங்கிக்கிடும். இது வெயிட்டும் கிடையாது. ஆனா ஹெவி மெட்டீரியல் விழுந்துச்சுன்னா இதோட ப்ரெஷர் வந்து கீழே உள்ள ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் மேல விழாது. அதனாலதான் நிறைய இது வந்து அப்படி டைட்டா தெர்மோகோல் வச்சுதான் வச்சிருப்பாங்க. நீங்க நிறைய பாருங்க தெர்மோகோலோட தான் வரும். தெர்மோகோல் தனியா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா இந்த பெரிய ஷீட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. லைட்டா பைக்ல இப்படி பிடிச்சிட்டு வாங்க, காத்தடிச்சா உடஞ்சு போயிடும். ஆனா இது மேல ஒரு ப்ராடக்ட் உள்ளது அப்படின்னா இதுக்கு கீழே உள்ள ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆகாது. அதுதான் தெர்மோகோல் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகேவா? So these are some packaging materials. So packaging, as I said, though a piece of supply chain management, it's a small piece in supply chain management, but it plays a significant role. ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்கும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பிரான்ச்சஸாக பார்க்குறோம். இன்வென்ட்ரி எல்லாத்தையும் அதை எஃபெக்டிவ்னஸாகவும் எஃபிஷியண்டாகவும் கொண்டு போகிறதுக்கு பேக்கேஜிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இங்கே சொல்ல வரோம். ஏன்னா விதவுட் திஸ் ப்ராப்பர் பேக்கேஜிங் the handling of material will get failed. Proper shipment, transit of goods will not be successful. And without proper packaging, end customer attractiveness illa appadina, then again the business will get failed. So this is a significant element. Small piece, but lot of things to be considered when we choose for packaging. Any questions, ma? Information, data information flow also part of a supply chain management. Without which proper planning will not be there. If there is no proper planning, then we will lose the control and end up with the failure. Correct? So information correct போகணும். Wrong information, குவாலிட்டியான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை டைம்லி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை, அப்போ என்ன பிரயோஜனம்? நோ யூஸ். அப்போ லாஜிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் எப்படி யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு? மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து எல்லாருமே இஆர்பி யூஸ் பண்ண வச்சாங்க. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கும்போது யூஆர் டாக்கிங் அபவுட் இன்டர்னல் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ இன்டர்னல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு கம்யூனிகேட், வி ஷுட் ஹாவ் சம் குட் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பார்த்தோம். எக்ஸ்டர்னல் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே இப்போ எப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் மீட்டிங் கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. They are started using some SAP ERP systems. They call the operation supporting system, management supporting system அப்படி சொல்லிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. விச் இஸ் பேசிக்கலி த கம்யூனிகேஷன் ப்ரொவைடர். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட டேட்டாவை இன்புட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இட் இஸ் ரெடிலி அவைலபிள் ஃபார் எனி ஒன் டு see the information. எங்க மெட்டீரியல் இருக்கு, எங்க ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கு, எங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணணும், everything will be available there. Okay, what I say about logistics information system? An interacting structure of people, equipment and procedure. It's a structure of people, equipment, procedure which together make relevant information available to the logistics manager. லாஜிஸ்டிக்ஸை யார் லீட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பீப்புள், எக்யூப்மெண்ட், ப்ரொசீஜர். பீப்புள் அங்குள்ள மக்கள், எக்யூப்மெண்ட் சொன்னா அப்ளிகேஷனும் சிஸ்டமும், அண்ட் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் டுகெதரா மேக்கிங் அவைலபிள் த ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ளை செயின் டு த லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜர். லாஜிஸ்டிக் மேனேஜர் சொல்றது வந்து அந்த லீடு, சப்ளை செயின் மேனேஜரோட லீட். எதுக்கு?
for the purpose of planning, implementing and control. ஸோ இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் லீட் பண்றவங்க ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் ப்ரொவைடட் பை பீப்புள், எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ். இந்த சிஸ்டமுக்கு பேரு they are calling as லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம். ஓகே, இப்போ இந்த பிளானிங், இம்ப்ளிமெண்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலுக்கு என்ன கீ எலிமெண்ட், கீ ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்னதான். ஒன்னு குவாலிட்டி ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன். நான் டேட்டா தப்பா கொடுத்துட்டேன்னா எவ்ரி திங் கோஸ் ராங். அண்ட் டைம்லினஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், டைமுக்கு கரெக்டா வரணும். லேட்டா வந்து வேஸ்ட். நான் இன்னைக்கு சடனா மார்னிங் வந்து கூப்பிட்டு சார் எனக்கு கொஞ்சம் எங்களுக்கு லோடு வந்திருக்கு, எங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ஒரு 10 இது அனுப்புங்க, நிறைய அனுப்புங்க ஷிப்மெண்ட்டு, இமீடியட்டா பல்க் ஆர்டர். சார் உங்களுக்கு பல்க் ஆர்டர் இன்னைக்கு காலையில தான் தெரியுமா? Now it is 8:30 or 9:30. 11 o'clock 10 கண்டெய்னர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is difficult for me to arrange. Then at least for 1 week before, if you say within a week time, it is easy for me to arrange 10 containers. அது ஒன்று டைம்லி பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிகியூஷனுக்கு. அகைன் குவாலிட்டி. 10ன்னு சொல்றத பதிலாக நான் வந்து என்ன பண்ணேன், இப்போ சிஸ்டம் தான் இப்போதான் சொன்னேன். சிஸ்டம்லேயே மேக்ஸிமம் எல்லாம் பண்ணி விட்டுருவாங்க. நம்பர் ஆஃப் இது ரெக்யூர்மெண்ட் 10ன்னு போடுற இடத்துல டைப்பிங் எரர், 0 கொஞ்சம் அழுத்தி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், 2 0 விழுந்துட்டு 100. மாஸ் ஃபெயிலியர். ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லாமே ஃபோன் பண்ணி பேசுறது கிடையாது, எல்லாமே சிஸ்டம்ல போறது பாது கம்யூனிகேஷன்ஸ். நான் இங்கே டேட்டா இன்புட் கொடுத்துட்டேன்னா அங்கே அவனுக்கு டேட்டாலாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல. அதை பேஸ் பண்ணி அவன் வந்து பிளான் பண்ணுவான். ஓகேவா, இங்கே வந்து மார்க்கெட்டிங் சேல்ஸில் உள்ளவன் எனக்கு வந்து இவ்வளோ யூனிட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா யூனிட்ஸ் சொல்கிறேன், 100 யூனிட்ஸ் அனுப்புகிற இடத்துல இன்னொரு 0 எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டான், 1000 யூனிட் அனுப்பணும். ஸோ 1000 யூனிட் அனுப்பணும் அப்படின்னா நான் வந்து சப்ளை செயினில் என்ன பண்ணுவேன், ஓகே 1000 யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ வெஹிக்கல் ரெக்யூர்மெண்ட்டு இல்லை இன்வென்ட்ரி ரெக்யூர்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு நான் மட்டும் அதை வச்சு பிளான் பண்ணி போயிட்டு இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை சார் அது கொஞ்சம் டைப்பிங் எரரா, அதனால எவ்வளோ காஸ்ட், just a 0 makes such huge loss. It should be quality and timeliness. ஓகே, எல்ஐஎஸ்னால என்ன பெனிஃபிட்? ஓகேவா, ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெயினாக நான் பார்க்குறது எக்கனாமிக்கில் பார்ப்பேன். காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அண்ட் சேல்ஸ் இன்க்ரீசஸ். எனக்கு இந்த தேவையில்லாத காஸ்ட் எல்லாமே அடி வாங்கிரும். இட் இஸ் ரியலி அ காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஓகேவா, இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு இந்த மந்தோட ரெக்யர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா ஐ கேன் பிளான் இன் அ வே தட் ஐ ஹேவ் டு டெலிவர் 100. இல்லை எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இல்லை, 10 வருது, அடுத்து ஒரு நாள் 10 வருது, அதுக்கடுத்து 20 வருது, அப்படி பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக தினம் வருது அப்படின்னா நான் பிளானிங் பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு லாட்டுக்காக திருப்பி ஒவ்வொன்றா ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பேன். இல்லைன்னா ஐ கேன் கிளப் இட் அண்ட் ஐ கேன் பிளான் இன் அ பெட்டர் வே டு கிவ் இட் இன் எஃபிஷியன்ட் மேனர். சார் உங்களுக்கு நாளைக்கு வரணும், நான் வேணா கொஞ்சம் இன்னைக்கு நைட்டே கொடுத்துட்றேன் சார் அப்படிமே. எப்படி அவனுக்கு நாளைக்கு ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கும், நான் இன்னைக்கு நைட்டே கொடுத்துட்றேன் சார், உங்களுக்கு அப்போ கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும், நான் நாளைக்கு ஏன் நெக் டு நெக் இல்லாமல் முந்தின நாள் முன்னாடியே கொடுத்துட்றேன். ஸோ இது வந்து அவனை ப்ரிஃபர் பண்ணுவான். ஓகே வெரி குட், நமக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே கொடுக்குறாங்க. என்னோட சைடில் இருந்து எப்படி கஸ்டமரையும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன், சேம் டைம் இன்னைக்கு போகிற லோட்லேயே எக்ஸ்ட்ரா இதையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் அங்கே கொடுக்கல, அடுத்த நாள் தான் கொடுத்தீங்கன்னா, இந்த லோடு அனுப்புனதுக்கப்புறம் கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் செப்பரேட் லோட் போடணும். Though sometimes I manage my own transportation, it is difficult. எல்லாத்துக்கும் மேன் பவர் இருக்கு. And again sales increases. Real sales increase ஆகும் based on the effectiveness of communications. Product visibility and control. Main வந்து இங்க வந்து product visibility and control நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, there is a control in supply chain management. If there is a control in supply chain management, na எங்கேயும் மிஸ் ஆகாது. இன்புட் அவுட்புட் கண்ட்ரோல் வச்சிருந்தா there is no miss. நோ மிஸ்ன்னு இருந்தனாலே அதோட விசிபிலிட்டியை வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, இந்த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஐ கேன் கோ ஹெட், there is no ரெக்யூர்மெண்ட் எங்க டெலிவரி கொடுக்கணும். நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான்
நீங்க வந்து ஒரு சப்ளை செயின் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இப்போ இஃப் யூ ப்ரொவைட் ப்ராப்பர் சர்வீசஸ், எனக்கு எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் வரல, நான் கேட்குற டைம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எஃபிஷியண்டாக காஸ்ட் ரிடக்ஷனில் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னீங்கன்னா என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு விசிபிலிட்டி கிடைக்கும். பிகாஸ் யூ ஹாவ் அ கண்ட்ரோல் ஆன் த சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். நீங்கள் கண்ட்ரோல் வைக்கல அப்படின்னா என்னோட ப்ராடக்ட்டுக்கு அங்கே விசிபிலிட்டி கிடைக்காது. பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபெயிலியர் மை ப்ராடக்ட் ஆல்சோ கோயிங் டு கெட் ஃபெயிலியர். அது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். இஃப் சப்ளை செயின் ஃபெயில்ஸ், பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆல்சோ கெட்டிங் ஃபெயில் இஸ் ஹை. And improved knowledge of key logistics network component capabilities and capabilities. இந்த LAS வந்ததுனால காம்போனன்ட் கேப்பபிலிட்டியும் கெப்பாசிட்டியும் வந்து நமக்கு நெட்வொர்க் காம்போனன்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, இம்ப்ரூவ்டு நாலேஜ். ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒன்று வரல அப்படின்னா அதில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸ், நெட்வொர்க் என்ன, எல்லாமே ஒரு லிமிட்டட் லெவலுக்கு தான் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம். இப்போ இது வந்து பியாண்ட் த லெவல் போயிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் அ நாலேஜ் for the person those who are handling the supply chain management. Again, இது ஒரு காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும். போட்டியில் வந்து என்னது, ஓகே இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி ஐ டூ மோர் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஒரு டைரக்ட் லிங்கேஜஸ் டு கஸ்டமர். இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் அது இதெல்லாம் வர்றதுனால என்னன்னா டைரக்ட் லிங்கேஜ் டு கஸ்டமர். இது கஸ்டமர் எண்ட் கஸ்டமர் வரைக்கும், நடுவில் உள்ள மிடில் கஸ்டமராக இருந்தாலும் சரி, இட் கிவ்ஸ் அ லிங்கேஜ். இன்னைக்கு நான் ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன், நீங்க நடுவில் இருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எண்டு கஸ்டமர் இருக்கான். எல்லாத்துக்குமே எப்படி இருக்கும்னா கிளியரா இருக்கும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்து ஒரு ட்ராக்கிங் கோட் கொடுத்துட்டேன், ஒரு QR கோட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் எங்க இருக்கு, எங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். நடுவில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டருக்கு வருது. ஓகே, இப்போ அவன் பார்த்தானா இன்னைக்கு சென்னையில இருந்து கிளம்பியிருக்கு, நைட்டு கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆயிடுச்சு. நவ் இட் இஸ் கோயம்புத்தூர். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஓகே கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பக்கத்துல உள்ள ஒரு ஊருக்கு போயிடுச்சு. அப்போ எனக்கு இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள டெலிவரி ஆயிரும். லிங்கேஜஸ் டு கஸ்டமர்ஸ். இப்போ இதே பிசினஸ் கஸ்டமர்னா அவங்க நான் தனி ஒரு இஆர்பி வச்சிருக்கேன்னா என்னோட இதுல இஆர்பியில அவனுக்குன்னு தனி ஒரு பேக்கேஜஸ் கொடுத்துருவேன், யூசர் ஐடி கொடுத்துருவேன். ஸோ தட் ஹீ யூஸ் டு லாகின் இன் டு மை அப்ளிகேஷன் அண்ட் ஹீ கேன் சி வேர் இட் இஸ், நம்ம ஆர்டரோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன. ஏன்னா அவங்க என்கிட்ட கேட்டிருப்பான் எனக்கு இவ்வளவு வரணும் சார் அப்படின்னு. அதுக்காக எல்லாமே என்னன்னா எனக்கு டபுள் த வே பெனிஃபிட். நான் வந்து ஒவ்வொரு தடையா போய் அவன்கிட்ட ஆர்டர் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன். இதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சு வேலை வாங்க மாட்டேன். ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருவான், அப்ளிகேஷனே அவனோட ரெக்யூர்மெண்ட் எல்லாம் ஃபில் பண்ணுவான். எனக்கு என்னோட சிஸ்டம்ல வரும். இது ஆர்டர் நான் ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருவேன், இது நான் சிஸ்டம்ல அப்டேட் பண்ணுவேன். அவனுக்கு கம்யூனிகேஷன் அங்கே போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ எவ்ரி திங் சிஸ்டம் டேக் கேர்ஸ். லிங்கேஜஸ் டு டைரக்ட் கஸ்டமர்ஸ். Direct customer, sir. டைரக்ட் கஸ்டமர். ஓகே, டைரக்ட் கஸ்டமர் யாரு? எனக்கு நீங்க கஸ்டமரா இருப்பீங்க, உங்களுக்கு அடுத்த ஒருத்தன் கஸ்டமரா இருப்பான். எல்லாத்தையுமே இட் லிங்க். Yes, sir. So இது வந்து மேஜர் அப்ளிகேஷன் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இன்க்ளூட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் சிஸ்டம். பேஸ் இஆர்பி ஓரியன்ட் தான். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம். ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு இந்த சிஸ்டம் எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ தே கால் தட் இஸ் an ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம். அண்ட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் as a informative system they call this as a management support system. Okay, இன்னும் நிறைய இருக்கு LASல. we have to see in next class. ஓகேவா? Yes, sir. ஓகே, ஒரு பாயிண்ட் இருக்குமா, என்னன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களோட கிளாஸ் வந்து ஆக்சுவல் ஷெட்யூல் ஆன் மண்டே. am I right? Yes, sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மண்டே ஐ எம் நாட் அவைலபிள். Okay, sir. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மண்டே உள்ள கிளாஸ் உங்களுக்கு இருக்காது. அதை எப்போ காம்பன்சேட் கிளாஸ் வைக்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். மேபி இன் பிட்வீன் சம் சண்டேஸ் ஆர் அப்படி ஒரு கிளாஸ் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி லாஸ்ட் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கலாமாங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Okay, sir. Okay. Do you have any questions on today's sessions, ma? Either packaging or No, sir. No, sir. anybody else? No, sir. Okay. So Abhishek, maybe then yes. Okay, thank you, ma. Thank you. So Abhishek, can you take the screen print, Abhishek? Yes, sir. You can take attendance and I will send you the sheet. Okay. Yes, sir.